Put your video on. Good afternoon, everyone. Let people admit class. Today we will discuss results and one more example. This will be the lecture number 22 for Unit 1. So next example in connection with last two examples that have been asked to do at home. So let the set, I think this example is in practical also. Let the set B is equal to this 1x square, or either it's small or capital. Okay, I'm writing capital, no problem. X to the power n is the basis. Basis means this set is linearly independent and it spans V with the basis for कोणाचा बेसिस असेल तर ऍक्च्युली प्रूव्ह करायचं आपल्याला. कॉमेंट मध्ये टाका कोणाचं बेसिस असेल. put in comment box. Prove that this set is a basis for two vector space 1x, x square, x cube. हे काय element? What are these elements? Comment मध्ये mention करा. These are vector space for if it is asked to you. Where this n is always a natural number. कोणतरी mention केलं chat box मध्ये. Let's see. Yeah, correct. So these are the basis for polynomial of degree at most n. This is the notation capital P suffix n, polynomial of degree at most n over the coefficients of real number. And this n is this is notation of polynomial of degree less than or equal to n. En stands for. So I'll write what this Pn is. This Pn or PNR you have to write. It is H0 plus A1x. I have written capital X. What I use same notations. N x to the power n, such that all EI are from real number. It is also real number. This is a vector space. This Pn is vector space or field of real numbers. And you need to verify that this is basis for this. Given set B equal to 1x, x square and x to the power n is a basis for this. We want to prove. This is the given set. This we want to prove. What do my basis? Basis means it must be linearly independent. It must span V. So for any polynomial f of x कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल की a0 plus a1x
plus a2x square and so on an x to the power n या फॉर्म मध्ये असेल for any f of x in V. आता हे दिलंय तेच आपण डायरेक्ट म्हणू शकतो f of x काय आला f of x इथे a नॉट चा कोएफिशिएंट 1 आहे a1 चा कोएफिशिएंट x आहे it should be right same x as of this. So what it means, a naught, suppose I call this as u1, this as u2, this as u3 and so on, this as un, then a naught into u1 plus a1 into u2 plus and so on an into un. So what it implies, f of x is linear combination of this. F of x belongs to a linear combination of vectors in B, where all ai are scalars and ui are the basis element. That means the span of B is your vector space with that is Pn. So त्याच्या लिहिण्याच्या स्ट्रक्चरवरूनच लक्षात येते की ते काय प्रत्येक कॉलम लिहिण्यासाठी आपल्याला 1 x x स्क्वेअर x रेस्ट टू n हे लागतातच प्रत्येक कॉलम लिहिण्यासाठी आणि तेच काय बेसिस वेक्टर्स आहेत. आता लिनियरली इंडिपेंडेंटला हे बी हा लिनियरली इंडिपेंडेंट दाखवायचा आहे बी हा लिनियरली इंडिपेंडेंट दाखवायचा आहे. सपोज there exists scalar alpha 1 alpha 2 alpha n such that alpha 0 into 1 plus alpha 1 into x plus and so on alpha n into x to the power n is equal to 0. आता 0 पॉलिनॉमियल म्हणजे काय? 0 polynomial means by the equality of polynomial here it is alpha 0 plus alpha 1x plus alpha 2x square and so on alpha n x to the power n. This is 0 plus 0x plus 0x square. The 0 polynomial has this representation 0 into x to the power n. And by the equality of two elements in the polynomial in this polynomial set in this vector space, alpha 0 has to be 0, alpha 1 has to be 0, and so on alpha n has to be 0. This implies B is linearly independent. So directly आपण म्हणू शकतो तो B हा काय त्याचा बेसिस आहे. B is linearly independent and B spans B. B is linearly independent and B spans B implies B is basis for En. The set of all polynomial at most degree less than or equal to n. Another important question regarding this polynomial is that to find the coordinate vector with respect to given basis. So find coordinate vector. Find the coordinate vector of the polynomial. Find coordinate vector of polynomial p equal to a naught plus a. Okay, instead of a naught, I use another notation so that you can put in chat box. A plus bx plus cx square plus dx cube relative to basis. X cube, x square, x and 1. So tell me the coordinate of this. The question is asked to you that p of coordinate of this polynomial. It should be 4 tuple. Put in chat box what are the coordinates. What convention kara? Yash Pandey, video चालू करा. यश पांडे. बाकीचे चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर करा त्या पॉलिनॉमियलचं काय असेल. यश पांडे व्हिडिओ चालू करा किंवा कमेंट मध्ये टाका नाहीतर ग्रुप मध्ये रिमूव्ह केलं जाईल तुम्हाला.
श्वेता पोंड, DCBA, प्रकाश बोंबुडके, व्हेरी गुड. तर याचा आन्सर आहे DCBA. Why? Because your polynomial is a plus bx plus cx plus dx cube. You want to express as the first vector. Here, this is the first vector, this is second vector, this is third vector, this is fourth vector. So this order is important. So x cube has coefficient a and x cube has coefficient d. What is the coefficient of x square in that? Coefficient of x square is c. What is the coefficient of x in that? It's b. And what is the constant coefficient? It's a. So this is the first coordinate, second, third, and fourth. If it is asked related to this basis, if it is asked related to this basis, then the coordinate will be ABCD. So be careful while writing with respect to what basis you are going to write. Now we'll discuss important definition in vector space, that is the dimension of vector space. Dimension plays very important role in the linear algebra. Dimension of vector space. As in the first class we have discussed. First class means at the beginning of the topic. Maybe in the yesterday, what you mean by dimension. So dimension means number of element in the basis. Number of element in a basis. Number of elements in a basis set for V is called dimension of V. And notation div. Sometimes suffix field is written, but your field is real number. Div or simply dimension of V. So that means if B is basis means it should be linearly independent and it should span V. If B is basis, then dimension of vector space V is nothing but number of elements in B, or PDF of course. So this definition you can refer from the book, and another definition is there also, finite dimensional vector space. आता finite शब्दाचा त्याचा अर्थ आहे म्हणजे काय, जर coordinate of B is less than is finite, if B is basis obviously, if its cardinality is finite, त्याला less than infinite होण्याचं नाही. The cardinality of B is finite, you can read it. Cardinality of B is finite, then V is called finite dimensional vector space. I write short form here BVS. V is called finite dimensional vector space. इथे काही अडचण असू नये. डायमेन्शन म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, आणि ते जर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस फायनाइट असतील, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस फायनाइट असेल त्याला फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस म्हणायचं. आता मला एक सांगा, वेक्टर स्पेस V हा तुमचा जर झिरो वेक्टर स्पेस असेल तर याची डायमेन्शन काय असेल फॉर रियल नंबर? Put in chat box. Zero vector space dimension. Zero vector space means single element which acts as additive identity. Put in comment box what is the dimension of zero vector space. लवकर वेळ लागेल चालू आहेत का श्वेता पोंड? उत्तर दिलं नाही तर मी आता ग्रुप मधून बाहेर काढले एकेकाला अटेंडन्स द्यायच्या आधी.
If you are not going to answer, I will remove from the group. Shweta Pond. हाँ सर. बोला आंसर. झिरो वेक्टर स्पेसचे डायमेन्शन काय असेल? फायनाईट आहे. नंबर ऑफ एलिमेंट वर आपण याचा विचार करायचा नाही आहे ते लक्षात घ्यायचं. झिरो वेक्टर स्पेस बेसिस काय असेल? झिरो वेक्टर स्पेसचा बेसिस काय असेल? आपण पाहिलं की लिनियरली इंडिपेंडंट सेट साठी झिरो वेक्टर त्या ठिकाणी असू नये आणि हा वेक्टर स्पेस असा आहे त्यामध्ये फक्त झिरोच आहे, नॉन झिरो वेक्टरच नाही. म्हणजे याचा इंडिपेंडंट सेट पाहिलं इंडिपेंडंट सेटच नाही याला असेल तर तो एम्प्टी सेट असेल. आणि मग एम्प्टी सेटची कार्डिनॅलिटी काय? एम्प्टी सेटची कार्डिनॅलिटी काय आहे? म्हणजे एम्प्टी सेट मध्ये किती एलिमेंट आहेत? कार्डिनॅलिटी म्हणजे किती एलिमेंट? एम्प्टी सेट मध्ये सर किती आहे? नल एकही नाही. एक म्हणजे झिरो आहे. झिरो सर. हां, तर याचे डायमेन्शन झिरो आहे. झिरो वेक्टर स्पेसची डायमेन्शन झिरो आहे. Gajaran Yadav, it's a finite dimension, not infinite. So its answer is 0. आता एखादा बेसिस घ्यायचा असेल तुम्हाला तर त्याच्यामध्ये नॉन झिरो एलिमेंट असणं गरजेचं आहे. एखादा बेसिस असतो तो झिरो एलिमेंट असेल तर डिपेंडन्स आपण पाहिलं कोणत्याही सेटमध्ये झिरो एलिमेंट असेल तर तो कंपल्सरी डिपेंडंट असतो, कारण त्या झिरोचं कोएफिशियंट तुम्ही नॉन झिरो घेऊ शकता. बाकीचे काही काय असेल ना नॉन झिरो कोएफिशियंट एक जरी मिळाला तर तो डिपेंडेंट येतो. म्हणून झिरो ज्या सेटमध्ये असेल तो नेहमी काय असतो? लिनियरली डिपेंडंट. झिरो सोडून घ्यायला काहीच नाही तर म्हणजे बेसिस हा नेहमी काय असेल? रिकामा असेल. त्याचा बेसिस सेट हा एम्प्टी सेट असेल आणि याची कार्डिनॅलिटी काय आहे? झिरो आहे. म्हणजे याची डायमेन्शन झिरो वेक्टर स्पेसची डायमेन्शन काय आहे? झिरो आहे. तर लक्षात असू द्या, हे महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. आता डायमेन्शन्स डबल सांगा. कुठे केलं तर दळवे सांगता नाही? गोरखनाथ दळवे. डायमेन्शन म्हणजे बेसिस मधले एका वेक्टर स्पेसला बेसिस असतो कंपल्सरी. वेक्टर स्पेसच्या बेसिस मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत? बेसिस सेट. द कार्डिनॅलिटी ऑफ बेसिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस is called dimension. And for the example, we have taken first example as a trivial vector space, that is zero vector space, in which we cannot have linearly independent set. आपल्याला बेसिस असण्यासाठी तो आधी लिनियरली इंडिपेंडेंट असावा लागेल आणि झिरो मध्ये फक्त झिरोच आहे. झिरो सोडून आपण काहीच घेऊ शकत नाही, म्हणजे तो नेहमी एम्प्टी सेट असेल. एम्प्टी सेट त्याचा बेसिस असेल आणि एम्प्टी सेट त्याचा बेसिस असेल म्हणजे त्याचं कार्डिनॅलिटी झिरो आहे. त्या कारणाने आता मी आणखी एक उदाहरण देतो. तुम्हाला R2चं डायमेन्शन सांगा काय? व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ R2? Write the example here. You should mention in the comment. R2. Over R, what is the dimension? पाहिलं आपण एक्झाम्पल. R2चं डायमेन्शन काय असेल? What is the dimension of R3? आणि सेम लॉजिक वापरून what is the dimension of Rn? म्हणजे हे उत्तर आलं की सगळ्याला तेच नको होतं. R2चं डायमेन्शन 1. यादव चुकला आन्सर. R2चं डायमेन्शन 1 नाही. बघा ना, आपण एक्झाम्पल घेतले ना, R2ला फिक्स करायला किती बेसिस आहेत? प्रत्येक पॉईंट फिक्स करायला प्लेन मध्ये. हा जर R2 असेल, प्लेनला किती फिजिक्सच्या भाषेत प्लेनला किती डायमेन्शन आहेत? किती कोऑर्डिनेट लागतो प्रत्येक पॉईंट फिक्स करायला? आपण फिजिक्सच्या भाषेत बोललो तर कमीत कमी 2 कोऑर्डिनेट लागतात. 2 कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट पोझिशन, नॉट ऑन द लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हे 2 कोऑर्डिनेट आहेत. ओरिजिन पासून लाईन यायला हवेत म्हणजे नक्कीच त्यांचा डेटरमिनंट काय असेल? नॉन झिरो असेल. म्हणजे हे लिनियर इंडिपेंडेंट असतील आणि हे काय करतील? स्पॅन करतील. एव्हरी वेक्टर कोणताही सी घेतला
तर हा दोघांच्या लिनियर, कारण एकाच प्लेनवर असल्यामुळं हा सी काय येतो, या दोघांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येतो. म्हणजे हे दोन वेक्टर काय असे हे दोन कोणते इंडिपेंडंट पोझिशनला घे, इंडिपेंडंट समजा लाईन पासिंग टू ओरिजिन असेल आणि एकाच लाईनवरचे दोन पॉईंट घेतले, त्याच लाईन म्हणजे हे पॉईंट एकमेकाला डिपेंडंट आहे असा अर्थ होतो. कोणतेही दोन पॉईंट घ्यायचं जे लाईनमधून ओरिजिनमधून पासून लाईनमधून येणार नाही, त्याची डायमेन्शन 2 आहे आणि आपण पाहिलेले याच्या बेसिस काय 1 0 0 1. पुढे आपल्याला प्रूव्ह करायचं बेसिस असेल तर नंबर ऑफ एलिमेंट दोन बेसिस सारखेच असते. एखादा 1,2 आणि 1,-3 पण देऊ शकतो. नंबर ऑफ बेसिस भरपूर आहे तिथे, प्रॉब्लेम नाही. त्याची डायमेन्शन 3 आहे. का 3 आहे त्याच्यावर विचार करा, फक्त वर 3 बकर 3 म्हणून 3 देऊ नका आणि याची n आहे. तर आपण जर स्टँडर्ड बेसिस पाहिले यांचे आपण स्टँडर्ड बेसिस पाहिले तर मी R2 चा एक बेसिस लिहितो, तो आहे 1,0 आणि 0,1. दिस इज बेसिस फॉर R2. R3 चा एक बेसिस लिहितो 1 0 0 0 1 0 आणि 0 0 1. हे तीन लिनियर इंडिपेंडंट आहेत आणि हे तीन वेक्टरचा उपयोग होतो बाकी सगळे वेक्टर लिहिण्यासाठी. R4 चा आता मी स्टँडर्ड भाषेत लिहितो याला A1. E1 म्हणजे काय, फर्स्ट पोझिशन 1 रेस्ट 0. E2 मीन्स सेकंड पोझिशन 1 रेस्ट 0. E3 मीन्स थर्ड पोझिशन 1 रेस्ट 0. and E4 means fourth position 1. This is called standard. आणि याचा कोऑर्डिनेट लिहायचा प्रयत्न केला तर तोच कोऑर्डिनेट येतो, तो R4. तर इन जनरल RN चे बेसिस आहेत E1, E2, E3, EN. स्टँडर्ड बेसिस दुसरे पण असतात, पण याला स्टँडर्ड बेसिस म्हणतो आपण, RN चे स्टँडर्ड बेसिस. स्टँडर्ड का म्हणायचं, एखाद्या कोऑर्डिनेटचा बेसिस लिहायचा प्रयत्न केला आणि तोच येत असेल, आयडेंटिटी मॅप आल्यासारखं एखाद्या कोऑर्डिनेटचा बेसिस लिहायचा प्रयत्न केला कोऑर्डिनेट आणि तोच येत असेल तर अशा ठिकाणी त्याला काय म्हणायचं, स्टँडर्ड बेसिस. तर हे सगळे काय स्टँडर्ड बेसिस आहे. आता आपण मगाशी एक एक्झाम्पल पाहिलं पार पॉलिनॉमियल सेटचं, तर मला याची डायमेन्शन किती असेल सांगा. आता बघू आता किती जणांना कळालंय याची डायमेन्शन किती असेल. त्याच्या बेसिसमध्ये किती वेक्टर होते बघा वर जाऊन म्हणजे तुमचं जर लक्ष असेल. P3 म्हणजे काय, हा P3 सेट काय ते लिहितोय तुम्ही, what do you mean by P3 is A0 plus A1x plus A2 x square plus A3 x cube, where A0, A1, A2, A3 are formed the real numbers. This is actually your P3R. Now mention in chat box what will be the dimension of this P3. चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा डायमेन्शन काय असेल त्याची. हे कळलं नाही तर इन्फायनाइट कशी राहील गजानन सांग मला. गोरक्षनाथ दवळे आन्सर करेक्ट आहे. त्यातला प्रत्येक एलिमेंट लिहिण्यासाठी तुम्हाला 1x x स्क्वेअर x क्यूब हे तीनच वेक्टर लागतात, हे चारच वेक्टर लागतात. डायमेन्शन याची 4 आहे, इन्फिनिट नाही. आता माझा प्रश्न गजानन यादव असा राहील की मला त्याने एक्झाम्पल द्यायचं उद्याला की वेक्टर स्पेस असा आहे की ज्याची डायमेन्शन ही फायनाइट नाही, इन्फायनाइट आहे, म्हणजे त्याच्या बेसिसमध्ये इन्फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत. असं उदाहरण गजानन यादव मला उद्या देईल विचार करून, एक्झाम्पल ऑफ इन्फायनाइट डायमेन्शन वेक्टर स्पेस. मग तो गुगलवर का सर्च करणं अडचण नाही. तर पहा हे P3R ची डायमेन्शन 4 आहे. तर 1x ह्या प्रत्येक एलिमेंट लिहिण्यासाठी इथे 1 आहे, इथे 1 आहे, इथे x आहे, इथे x स्क्वेअर आहे, इथे x क्यूब, म्हणजे लागतातच कमीत कमी. आणि हे स्टँडर्ड बेसिस याचे हे लागतातच लिहिण्यासाठी. दुसरे पण बेसिस असू शकतात, बेसिस असेल तर युनिक नसतं, एकापेक्षा जास्त बेसिस राहू शकतात, पण बेसिसमध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या 4 सारखीच असेल. म्हणजे एक बेसिस आहे त्यात 4 एलिमेंट आहे आणि एक बेसिस त्याच्यात 3 एलिमेंट आहे, त्याचं साफ चुकीचं आहे, तसं होऊ शकत नाही कधीच. number of element in the basis are all the same. That also is what we have to discuss. So okay, this is all about dimension. So we must go for the theorem which is given in the page number 42 as theorem 9. पुस्तकातून लिहू शकतो तुम्ही नंतर. If b equal to u1 u2
N इट्स अ बेसिस. आता बेसिसच्या नावात दोन गोष्टी दडलेल्या आहेत. एक आहे लिनिअरली इंडिपेंडेंट आणि दुसरा आहे स्पॅन्स व्ही. बेसिस फॉर व्ही म्हणजे बी हा व्ही मध्ये लिनिअरली इंडिपेंडेंट आहे आणि बीचं एल ऑफ बी काढलं तर तो काय तो व्ही येतो. बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस व्ही. बेसिसचे नेहमी वेक्टर स्पेस व्हीचेच असतील. देन every set with more than n vectors. Every set with more than n. या n पे आता इथे n vectors आहेत ना. Every set with more than n vectors from V is काय असेल तो कंपल्सरी लिनियरली डिपेंडेंट असेल. तो काय असेल कंपल्सरी लिनियरली डिपेंडेंट असेल. आता हे बेसिस दिले. हा बी सेट बेसिस दिलाय म्हणजे बेसिसमध्ये बेसिस एक आणखी एक चांगलं लक्षात घ्यायचं. बेसिस म्हणजे जास्तीत जास्त वेक्टर्स जे लिनियरली इंडिपेंडेंट. एक जरी वेक्टर आपण ऍड केला याच्या प्रमाणे याच्यात एक जरी वेक्टर ऍड केला तर तो लिनियरली इंडिपेंडन्सी त्याची राहणार नाही. लिनियरली डिपेंडन्स यात वेक्टर कमी करू शकतो आपण. हा डिपेंडन्स सेट यातले वेक्टर कमी केले आपण पाहिले. सबसेट ऑफ डिपेंडन्स सेट इज ऑलवेज डिपेंडंट. इंडिपेंडंट सेट इज ऑलवेज इंडिपेंडंट आणि सुपर सेट ऑफ डिपेंडंट इज डिपेंडंट. तर इथं सबसेट घेतला तर तो इंडिपेंडंट राहणार आहे. पण याच्यात एक जरी वेक्टर आपण ऍड केला तर तिथं इंडिपेंडन्सची गॅरंटी आहे, तो डिपेंडंट राहील. पण तो जर बेसिस असेल तर कंपल्सरी एक जरी वेक्टर तुम्ही ऍड केला तर काय असेल डिपेंडंट असेल. तर आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं तर लक्षात घ्या आपल्याला बेसिसच्या संख्येपेक्षा जास्त वेक्टर असलेले एलिमेंट घ्यायचे. सो आय विल प्रूफ let b dash is a set with m vectors. So I call it as v1, v2, vm. आणि हा m काय असेल n पेक्षा जास्त असेल. b any set of m vectors in v. कोणताही सेट घेतला वेक्टर स्पेस v मधला एनी सेट ऑफ m vectors in v. आणि आपल्याला दाखवायचं काय आपलं टार्गेट काय m हा n पेक्षा मोठा आहे. आपला टार्गेट आहे b डॅश हा काय लिनियरली डिपेंडेंट आहे. दिस इज आवर टार्गेट. b डॅश इज b डॅश इज लिनियरली डिपेंडेंट म्हणजे काय आपण लिनियर कॉम्बिनेशन घ्यायचं आणि नॉट ऑल झिरो दाखवायचं. That is true that there exist scalars k1, k2, kn किंवा अल्फा म्हणा. नॉट ऑल झिरो ते प्रूव्ह करायचं. That is prove that there exist scalars k1, k2, km not all zero such that k1 into v1 plus k2 into v2 plus and so on km into vm. all v are smaller equal to 0. इथं नॉट ऑल झिरो स्केलर असतात की हे लिनियर कॉम्बिनेशन काय लिहितं ते 0 येते. आणि आता आपल्याला दिलेलं काय ते पहा. इट इज नॉट टू आता दिलेलं काय त्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. दिलेलं आहे हा फक्त बेसिस त्याचा म्हणजे तो लिनियर इंडिपेंडेंट आणि तो स्पॅन हे करतो. So given that B is basis for V and M is strictly greater than N. हे पण महत्वाचं आहे. हे आपल्याला दिलेलं आहे. B basis for V म्हणजे काय करतो that is B spans V
and B is linearly independent. B spans P and B is linearly independent. So as V1, V2, Vn, okay, Vm was there, Vm belongs to V because they are basis set. All are written as तर वेक्टर स्पेसचा कोणता एलिमेंट तुम्हाला काय करता येतो बेसिसच्या लिनियर कॉम्बिनेशन देता येतो मग V1 V2 Vm सुद्धा काय P मध्ये तर ऑल आर रिटन ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स linear combination of vectors in B म्हणजे सपोज V1 तर V1 आहे तर तुम्हाला U1 U2 UN च्या लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येईल तो कसा लिहिता येईल लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही समजा असं म्हणतो की A11 U1 plus A12 U2 plus and so on A1N UN हा V1 नंतर दूसरा वेक्टर कोणता आहे V2 मी फर्स्ट सफिक्स वर नंबर डिपेंड करतोय A21 U1 स्केलरचे नामकरण केले फक्त ते नाव तुम्ही काय पण देऊ शकता A22 U2 plus and so on A2N UN. This was second vector and so on. The last vector is Vm. So AM1 U1 plus AM2 U2 and so on AMN UN. का लिहिलं आपण असं कारण U1 U2 U1 स्मॉल U1 U2 हे बेसिस आहेत मग व्हीचे सगळे वेक्टर काय करतात बेसिसच्या लिनियर कॉम्बिनेशन देतात मग तसं V1 V2 Vm पण काय व्हीचेच आहेत म्हणून ते लिनियर कॉम्बिनेशन देतात तर मी या स्टेटमेंटला 1 म्हणतो इथे या स्टेटमेंटला 1 म्हणतो इथं आपल्याला ते ठेवायचे किमती 1 मध्ये पुट ऑल दिस व्हॅल्यूज इन 1 कॉल दिस एज 1 त्याच्यामध्ये आपल्याला किमती ठेवायच्या V1 V2 Vm च्या म्हणजे काय याला K ने मल्टिप्लाय करायचं मी इथंच ॲडजस्ट करतो आता वेळ आहे आपल्याकडे 6 मिनिटं याला मी K1 ने मल्टिप्लाय करतो प्लस याला K2 ने मल्टिप्लाय करतो प्लस अँड सो ऑन याला K ने मल्टिप्लाय म्हणजे इथं काय येईल इथं येईल K1 या ठिकाणी येईल K2 आणि या ठिकाणी येईल Km आणि हे आपण इक्वल टू 0 करतोय दिस इज इक्वल टू 0 का आपण इक्वेशन 1 प्रमाणे मग आता आपल्याला K1 च्या टर्म कलेक्ट करायच्या K2 च्या टर्म आपल्याला इक्वेशन फॉर्म मध्ये द्यायचं आता हे आता U1 चं कोएफिशिएंट काय सॉरी K1 चं करण्यापेक्षा U1 चं कोएफिशिएंट कलेक्ट करतो U1 चं कोएफिशिएंट काय येईल मला सांगा व्हॉट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ U1 हियर कोएफिशिएंट्स ऑफ U1 काय असेल U1 कोएफिशिएंट U1 कडे लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करा A11 K1 plus A21 K2 plus and so on शेवटचा AM1 KM हा U1 चा कोएफिशिएंट U2 चा कोएफिशिएंट कोण असेल A12 K1 plus A22 K2 and so on AM2 KM हा U2 चा कोएफिशिएंट आणि लास्ट इक्वेशन UN चं कोएफिशिएंट काय असेल A1N K1 plus A2N K2 plus and so on AMN KM आता आपण बेसिसची दुसरी कंडिशन वापरली नाही आणि हे कोणाच्या बरोबर आहे दिस इज इक्वल टू ऑल आर रिक्वेस्ट टू मार्क युअर अटेंडन्स असं म्हटलं तर पटकन चॅट बॉक्स फुल होतो यू हॅव 3 minutes लेफ्ट मार्क युअर अटेंडन्स
हे इक्वल टू 0 लिहायचं आपलं. is equal to 0. आता u1 u2 un हे लिनियरली इंडिपेंडेंट आहेत कारण ते बेसिस आहेत. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले टर्म्स काय असतील 0 असतील. त्याला स्केलर म्हणून आपण सध्या. तर ते स्केलर मी इथे लिहितो डायरेक्ट. आपले u1 u2 un बेसिस असल्या कारणानं आता शेवटची स्टेप आपली a11 k1 plus a12 k2 plus and so on a1m. m पाहिजे a1m का बरोबर होतं हे बरोबर होतं km. This is equal to 0. And the last equation a1n k1 plus a2n k2 plus and so on amn km. तर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन चालू आहे. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मी इथं लिहिली समजा ही. तर आपण कालच्याच लेक्चरला डिस्कस केलं होतं की होमोजेनियस सिस्टम कशी येणार आहे. आता इथं a1m जे तुमचे व्हेरिएबल्स k1 k2 कारण हे आपण लिनियर इंडिपेंडन्ससाठी चेक करतो. हे आपले अननोन्स आहेत. यांचे किमती आपल्याला 0 दाखवायचे आहे आणि प्रत्येकाला इक्वल टू 0 केला आपण कारण u1 u2 un लिनियरली इंडिपेंडंट आहे कारण ते बेसिस आहे. या ठिकाणी हे का 0 लिहिलं मी. हे u1 u2 un बेसिस आहे ते लिनियरली इंडिपेंडंट म्हणजे त्याचे कोएफिशिएंट जे ते 0 असायला पाहिजे म्हणून ते दिले. इथे काय येईल a11 येईल. या ठिकाणी पुढे येईल a12 आणि शेवटी येईल a11. या ठिकाणी a2n आणि शेवटी येईल am. इथे n पाहिजे. या ठिकाणी जे असणारे वरती जर पाहावं लागलं आपल्याला असं हे काय m बाय n सिस्टम आहे. m rows and n columns ज्याच्यात m ची संख्या काय आहे ग्रेटर दॅन n आहे. म्हणजे काय नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ कॉलम्स. जे रँक काय असेल त्याची आपण कालचं पाहायचं नंबर ऑफ रोज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ कॉलम्स असतील तर सिस्टमला नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन आहे. देर एक्झिस्ट नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन आणि सिस्टमला नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन आहे म्हणजे काय तुमचे k1 k2 kn नॉट ऑल 0 मिळू शकतात.